Hi my dear students, welcome to your science class. In the previous class I have started your third science lesson, that is bones and muscles. In the last class I have told you about organ system. Organ system andre ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, the group of organs which work together to perform a single type of task. ಒಂದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And there are different types of organ systems in our body, such as digestive system, respiratory system, nervous system, skeletal system, muscular system, and the excretory system. These are the different types of organ systems found in the human body. And the first type of organ system which you are going to study is skeletal system. This skeletal system, it forms a basic framework of the human body. And this system is made up of bones. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇದು. And this system, it is having bones. This framework of body is called skeleton. The basic framework of human body is called skeleton. And it comprises of skull, ತಲೆಬುರುಡೆನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಂತೆ, and also backbone and rib cage, girdles and limbs ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಕೆಲಿಟನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And what is the function of this skeleton? This skeleton gives the body its shape. ಬಾಡಿಗೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ and provides support and strength to the body and protects the internal organ. ಒಳಗಿರೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸನ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಬ್ ಕೇಜ್, ಸ್ಕಲ್. ದ ಬೋನಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕಲ್. ತಲೆಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಳೆನ ಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಲೆಬುರುಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 22 ಬೋನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈನ್. ಬ್ರೈನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸನ ಸ್ಕಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೇಶಿಯಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಲ್ support our sense organs such as eyes, nose, ears and tongue. ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೂವೆಬಲ್ ಬೋನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೂವೆಬಲ್ ಬೋನ್ ಇದೆಯಂತೆ ಸ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಯರ್ ಜಾ, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಟಾಕ್, ಡ್ರಿಂಕ್, ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀವ್ ದ ಫುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕಲ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. Next, rib cage. This rib cage is an important part of the skeletal system. It is made up of 12 pair of thin, flat and curved bones called ribs. The ribs are joined in a particular way which gives a cage-like structure. ಆ ಬೋನ್ಗಳು ಸೇರಿ ಗೂಡಿನ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. So we call it as rib cage. The function of this rib cage is it protects the organs such as hearts, lungs and parts of the stomach and kidneys. Next, backbone. This backbone is also known as vertebral column or the spine. ಅದನ್ನು vertebral column ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 33 ಸ್ಮಾಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇ. 33 ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವನ್ನ ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಲ್. ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಮ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ 2 pairs of limbs such as forelimbs or arms, hind limbs or legs. We use this for carrying out many functions. With the help of arms we do work. With the help of legs we move, run, walk. And our body weight is balanced by this limbs itself, lower limbs or hind limbs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಚ್ 4 limb or arm is made up of 3 long bones and 27 smaller bones. ಕೈಯಲ್ಲಿ 3 ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ, 27 ಸ್ಮಾಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಹಿಂಡ್ ಲಿಂಬ್, ಲೆಗ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 26 ಸ್ಮಾಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And the longest bone in human body is thigh bone. ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆ, ತೊಡೆದು ಏನು ಮೂಳೆ ಇದೆ, that is the longest bone in the human body. So in today's class, let's study about joints. Joints means it is the meeting point of 2 or more bones. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಮೀಟ್ ಆಗೋವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ 2 or more ಬೋನ್ಸ್ ಮೀಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಎರಡು ಬೋನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್. ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಬೋನ್ಸ್ನ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ 2 or more ಬೋನ್ಸ್. These bones are held together by a strong elastic tissue called ligament. ಲಿಗಮೆಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ತುಂಬ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಮೂವಬಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ immovable ಜಾಯಿಂಟ್. One is movable and another one is immovable. Movable joints means joints that can move are called movable joints. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನ್ನ ಮೂವಬಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂವ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡಿಸೋದು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂವಬಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. There are 4 types of movable joints. In human body, there are 4 types of movable joint. They are the pivot joint, the ball and socket joint, the hinge joint, and the gliding joint. These are the 4 types of joints in the human body. Okay, let's see. The first type of joint is pivot joint. This type of joint is located between the skull and the first 2 vertebrae of the spine. ತಲೆಬುರುಡೆ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಬ್ರೆಯ ಫಸ್ಟು 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಮೂಳೆಗಳು ಏನಿದೆ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮಿನ ಫಸ್ಟು 2 ಬೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಿವೋಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಪಿವೋಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ತಲೆನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ತಿರುಗಿಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಿವೋಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಪಿವೋಟ್ ಜಾಯಿಂಟಿಂದನೇ ನಾವು ಕತ್ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಿವೋಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟು 2 vertebrae ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೈನ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತಿಸ್ಬೋದಂತೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಎಂಡೆಡ್ ಬೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಲ್ ಥರ ಇರೋವಂತಹ ಬೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋನಿನ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಂದು ಗೂಡೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫುಲ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಈ ಕೈ ಏನಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಸುತ್ತಿಸ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹಿಪ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂಳೆ, ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈನ ಬರ್ತಾ ಫುಲ್ ಸುತ್ತಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಈ ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಡೋರ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಿಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ಡೋರ್. ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಅಲೋ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೋರ್ನ 2 ಕಡೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್? ದೀಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಎಲ್ಬೋಸ್, ನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಸ್. ಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳು, ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೈ ಬೆರಳು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊಣಕೈ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್.
ದಿಸ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲೋಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಂಕಲ್ಸ್, ಕಾಲ ಹತ್ರ, ಹಿಂಡಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ, ರಿಸ್ಟ್ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. These are the 4 important types of joints of human body. One is pivot joint found between the skull and vertebrae. The ball and socket joint in the hip and shoulder. Hinge joint is found in the elbows and knees. Gliding joint, wrists, ankles and the fingers. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. These are the 4 important types of movable joints. Next, immovable joints. ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೂವ್. ಯಾವ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 22 ಬೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಲ್. ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ 22 ಬೋನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಬೋನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಮೂವಬಲ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೋನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಜಾ. ಇನ್ನುಳಿದಿರೋಂಥ 21 ಬೋನ್ಸು ಇಮ್ಮೂವಬಲ್. The bones of the skull and the face are immovable joints. ತಲೆಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೋನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೈನ್, ಹಾರ್ಟ್, ಕಿಡ್ನೀಸ್, ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಹಾಲೋ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸು ದಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬೋನ್ಸ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್. ಮಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋನ್ಸು ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಸೇರಿರೋದು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಂಡಾನ್ಸಿಂದ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಬಾಡಿಯ ಸ್ಮೂತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಇದೆ, ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೂತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಬೋನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್. ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೋನ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. Our human body is having 650 muscles of various shapes and sizes. 650 ಮಸಲ್ಸು ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೈಜ್. ದೀಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಿಗ್ಗೋದು ಕುಗ್ಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಸಲ್ಸು ಬೋನ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅವರ್ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮಸಲ್. ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮಸಲ್. ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಂಗ್. ಮಸಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ಬೋನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೆಂಡಾನ್. ಟೆಂಡಾನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ these muscles are of 2 types. One is voluntary muscles and another one is involuntary muscles. Voluntary muscles ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, they help us to carry out the actions whenever we want. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಮಸಲ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಕ್, ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಸಲ್ಸ್ನ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮಸಲ್ಸ್ನ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ? ಕೈ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಲು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
So our arms and legs have voluntary muscles. ಇನ್ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಮಸಲ್ಸ್ನ ಇನ್ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಚ್ ಆಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫುಡ್, ಊಟನ ನುಂಗಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಊಟ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫುಡ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡು ನಾವು ಹೇಳ್ದಲೇ ಇರಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್. ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೊಮಕ್, ಹಾರ್ಟ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲೆಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸ್ಟೊಮಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಮಸಲ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ವಿಶ್, ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಸಲ್ಸ್ ನಾವು ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋನ ಇನ್ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಹೇಳ್ದಲೇ ಇರಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವಾಲೆಂಟ್ರಿ. Heart is example for involuntary. Our legs and arms are example for voluntary. Okay, this is about the lesson bones and muscles. Go through this. Any doubts you can call me, I'll clarify your doubts. Okay, thank you.